وزیر اعظم عمران خان بی آر ٹی منصوبے کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور پر پختونخوا کی گورنمنٹ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا یہ پاکستان میں سب سے بہترین میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے. یعنی یہ جو اس کی جو کوالٹی اور جو اس کی جو کہتے ہیں نا کہ اس کو کیا کہتے ہیں تھرڈ جنریشن، تو یعنی کہ وہ میٹروز کے اندر یہ ہائی لیول کا پروجیکٹ ہے. اور اس لیے اس کے اثرات پشاور میں اس لیے پڑیں گے کیونکہ پشاور میں ایک ہی آپ کی مین آرٹری ہے جو جاتی ہے جی ٹی روڈ سے لے کے حیات آباد تک، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب پریشر پڑتا ہے تو بالکل بند ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، اور لوگ گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں اس ٹریفک میں، جس کی وجہ سے وہ پولوشن بھی بڑھتی ہے، پٹرول بھی ضائع ہوتا ہے اور لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بیسک آرٹری کو ٹھیک کر دیا، اس سے بہت بڑا آپ کا ٹریفک کا مسئلہ تورخم تک جاتی ہے. آپ کے سارے جو ٹریفک کے اصل مسئلے تھے وہ حل ہو جاتے ہیں. اور اس سے جو آپ نے اس کی امپورٹنٹ چیز جو لوگوں کو سمجھنا ہے کہ 27 کلومیٹر تو اس کا صرف یہ مین آرٹری ہے، لیکن اس کے ساتھ تقریباً 60 کلومیٹر فیڈر روٹس ہیں. تو یعنی کہ اس کا مطلب سارا جو پشاور کا ایریا وہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ. تو یہ کہہ دیں کہ پشاور کے لیے یہ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم آ گیا ہے جو کہ پورا پشاور کو اور علاقوں کو کور کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ میں یہ پہلا فیز ہوتا ہے جب کہ آپ ایک ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم پرووائڈ کر دیں. میں آج یہ خاص کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز تھیں، اور میں آج پرویز خٹک کو خاص خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ کہا کہ جب یہ پروجیکٹ بن جائے گا تو تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت. تو میں آج پرویز خٹک سب کی طرف سے اپنی طرف سے نہیں، میں تو پرویز خٹک سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غلط ہیں، پرویز خٹک آپ ٹھیک نکلیں. اور جو یہ آپ نے ریٹ رکھی ہے محمود خان، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک ریٹ رکھی ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جب بھی ہماری جو گورنمنٹ اور باقی گورنمنٹس میں کیا فرق ہونا چاہیے، جو بھی ہم پروگرام کریں نا اس میں ہمارا جو سب سے بڑی اہمیت ہونی چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے. اور یہ جو آپ نے 10 روپے ٹکٹ رکھا ہے منیمم، اور 10 روپے سے جو اوپر لے کے جا رہے ہیں 50 روپے تک، یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. اور اس سے عام آدمی کی زندگی بہتر ایسے ہوگی کہ وہ ٹرانسپورٹ جب ہوتی ہے تو اگر اس کو ڈیلی ویجر جو ہے وہ اپنی پھر اگر یہاں نہیں نوکری مل رہی تو وہ کہیں اور جا کے لے سکتا ہے. یہ بہت ایک عام آدمی کی زندگی میں بہت بڑا ایک انقلاب آتا ہے. تو آپ نے جو یہ اس کی ٹکٹ بھی رکھا ہے، مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ عام آدمی کے لیے جو آپ کا مزدور ہے، جو محنت کش ہے، اس کے لیے ایک انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت بنے گی. جو اسٹوڈنٹس ہیں، دوسری چیز آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹکٹس رکھے ہیں کیونکہ ٹریول کرنے میں بڑا آسان ہو جائے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، کالجز جانا، یونیورسٹیز، اور پھر ہسپتالوں کو کنیکٹ کر دیا آپ نے تو ہسپتال جانے کے لیے بھی لوگوں کو مشکل میں آسانی ہو جائے گی. یہ ایک میں جتنی بھی آپ کو مبارک دوں کم ہے کیونکہ ان ٹائم اس طرح کا جب آپ ایک پورا ٹرانزٹ ایک پورے شہر کا، یہ صرف ایک سڑک نہیں ہے 27 کلومیٹر کے، پورے شہر کو کنیکٹ کر رہی ہے. اس سے انشاءاللہ پشاور میں آپ کی پر کیپٹا انکم بھی بڑھ جائے گی، اس سے خوشحالی بھی بڑھ جائے گی. کیونکہ جس طرح میں نے کہا جب ایک اچھا آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا سسٹم آ جاتا ہے تو اسے چینج آتی ہے. آخر میں جو مجھے چیز پسند آئی کہ یہ جو بسز چل رہی ہیں یہ ہائیبرڈ ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکٹرک بسز اور ڈیزل کے ساتھ مکس ڈیزل ہائیبرڈ ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ مکس کیا ہے کم از کم اس سے پولوشن لیولز پشاور میں کم ہوں گے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پولوشن بہت اوپر چلی گئی تھی پشاور میں، جس طرح لاہور میں بہت اوپر چلی گئی ہے. تو یہ جو آپ نے انٹروڈیوس کیے ہیں یہ ہائیبرڈ بسز، اس سے انشاءاللہ پولوشن میں کمی آئے گی. شکریہ. میٹروز کے اندر
वज़ीर आज़म इमरान खान BRT मंसूबे का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ। ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मेट्रो बस प्रोजेक्ट है। इसके असरात पेशावर में पड़ेंगे। BRT के बायस ट्रैफिक का बड़ा मसल हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना है तालिब इल्मों के लिए सफ़र करना आसान हो जाएगा। 10 रुपए टिकट से आम आदमी के लिए ये एक बड़ी नेमत होगी। हमारे प्रोग्राम में आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करना पहले होना चाहिए। इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज परवेज़ खटक को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि हम गलत थे, परवेज़ खटक ठीक थे। और उनका ये भी कहना था कि BRT के बायस ट्रैफिक का बड़ा मसला हल हो चुका है। इसके असरात पूरे पेशावर पर पड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद भी दे रहे थे और उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मेट्रो बस सर्विस है। उनका ये कहना था कि पहली बार पाकिस्तान में डीज़ल हाइब्रिड बसेस इस्तेमाल होंगी, जिससे माहौलियाती आलूदगी में भी कमी वाक़ई होगी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोग्राम में आम आदमी के लिए एक बड़ी नेमत है और इस प्रोग्राम के तहत 10 रुपए टिकट से आम आदमी के लिए सफ़र करना आसान होगा और आसानी से वो किसी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। मुमताज़ बंगिश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुमताज़, एक तो बात वही कि लागत कितनी आई और वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब कर लिया, वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या होंगी? बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर अब जो BRT का मंसूबा है उसका इफ्तिताह कर लिया है और बाकायदा तौर पे उन्होंने जो इस मंसूबे के शुरू करने वाले थे साबिक वज़ीर आला और मौजूदा वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक, उनको खराज तहसीन भी पेश किया है और कहा है कि वो हमें कायल करते थे इस मंसूबे पे और आज उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि ये मंसूबा वाकई एक अच्छा मंसूबा होगा और आम लोगों और गरीब लोगों के लिए भी ये मंसूबा जो है वो काबिले इस्तेमाल होगा और उनकी इस्तेमाल में ये आएगा। अब बाकायदा तौर पे इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है और इस मंसूबे पे बाकायदा तौर पे अब लोग जो हैं सफ़र का आगाज़ करेंगे और चमकनी से लेकर जो पेशावर का एक सिरा है इसके दूसरे सिरे तक जो कारखानों का इलाका कहलाता है वहाँ पे इस पे बसें चलेंगी। इब्तिदाई तौर पर 2 किस्म की बसों का आगाज़ किया गया है। एक को जू सर्विस कहा जाता है। जू सर्विस में वो बसें शामिल हैं जो सिर्फ 7 स्टेशनों पर रुकेंगी और ये एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो लोग होंगे, जो सवारियां होंगी, वो 45 मिनट में वो वहाँ पे पहुँच सकेंगी। इसमें सिर्फ वो मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे जो बराह रास्त दूर के स्टेशन तक सफ़र करना चाहते हैं। इसके अलावा जो करीबी स्टेशनों तक सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉपिंग सर्विस बसें चलेंगी और वो 30 स्टेशनों पर रुकेंगी। ये बस भी तकरीबन 1 घंटे के अंदर शहर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सवारियों को पहुंचाएगी और ये काबिले अमल और ज्यादा मुफीद मंसूबा इसलिए भी है कि आम लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी में भी इतना सफर इतने टाइम में नहीं कर सकते। अब बाकायदा तौर पे न सिर्फ ये कि लोगों की टाइम की बचत हो गई है बल्कि वो लोग जो मुलाजिम पेशा लोग हैं उनको सुबह सवेरे दफातर और मुख्तलिफ जगहों पर जाने के लिए सुबह सवेरे उठना पड़ता था और काफ़ी उनको हजीमत उठानी पड़ती थी। ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक जाम का मसला इंतहाई शदीद था यहाँ पे। न सिर्फ ये कि वो मसला अब ख़त्म हो गया है बल्कि लोग जो हैं बआसानी 1 घंटे के अंदर अंदर एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र कर सकेंगे। जो ज़हनी कॉस्ट लोगों को उठानी पड़ती थी उसका खात्मा हो गया है और अब तक जो ये कहा जाता रहा कि पेशावर को खंडरात में तब्दील किया गया है, अब वो तमाम जो नजरियात थे, अब वो जो तमाम तनकीद थे वो सारी ख़त्म हो गई है और बाकायदा तौर पर बसों का आगाज़ कर दिया गया है। तकरीबन 220 बसें इस मेन कॉरिडोर पर चलेंगी। इसके अलावा 5 दीगर रूट्स भी अनकरीब शुरू किए जाएंगे जो लिंक रोड के साथ पेशावर BRT को मुंसलिक करेंगे शहर के दीगर इलाकों तक जहाँ से BRT नहीं गुजरती। वहाँ से लोग ये जो लिंक रोड्स हैं या जो दीगर बसें हैं जो 220 बसों के अलावा हैं उसी के जरिए लोग इस BRT के मुख्तलिफ स्टेशनों तक पहुंचेंगे। ये एक तरह से एक शटल सर्विस है जो शहर के हर कोने से लोगों को BRT के स्टेशनों तक पहुंचाने का काम करेंगी।